عليه وسلم ثم الأرواح عليه وإخوان المرسلين والصحابة أجمعين وتولى لهم بإحسان من دين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلموا شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سكاه الله شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن سكاه الله شيخنا مربي أرواحنا اهدي لي الدين بالخير وإلى روح الحبيب عبد الرحمن سكاه وأزورهم وفرائهم ولو الهدوء عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم لنا ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم
خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد تمحت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل نرنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا أبدا نور الكواكب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا
tetapi sungguh saya rohnya telah melayang malaikat yang pegang tadi izinkan Tuhan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika lil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika lil khalqi kullihim. Matinya sangat besar, haruslah pertemuan melayangkan perkataan dalam siksaan kekal. Ada harus terbatas dalam hati berkorban menjadi kita sabar, tapi tinggi gitulah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika lil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika lil khalqi kullihim. Siapa yang mencari cara sedikit lagi, ularkanlah ke kiri sama panas dan sakit. Harus bisa hidup dapat kita dijatuh tanah pelacur masuk minuman sabun Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika lil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika lil khalqi kullihim. Ilmu agama suci tidak engkau pelajari, kita baca mengerti, kita baca taroti, tak dapat kau bedakan mana kubur dan iman, mana keberibahan, mana kamu dan Tuhan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika lil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada
الصوم والإمساك عن المفترات جميع النهار بنية وجوب الصوم يجب صوم رمضان باستكمال شعبان 30 يوما أو برؤية هلال ليلة 30 شروط صحة الصوم خمسة الإسلام والنقاء عن الحيض والنفاس والنية ليلا إن كان الصوم فرضا والإمساك عن المفترات جميع النهار. الله أعلم بالصواب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله أنا من نفع به وأجاد علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله تعالى عنكم. Kayak di goreng gini. Oh ini lembek kan? Takutnya menciut. Panas aja menciut apalagi dia. Enggak, ini kalau udah gede. Lagi pakai di belakang, di depan, di baju, di soalnya dalam ayat di usap ya. Oh, jangan sakit nih. Enggak ada kemudian. Usahain bapak ntar. Kita ngomongin puasa insya Allah ya. Insya Allah sebentar lagi pengen puasa ya. Tapi insya Allah sehat afiat ya. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau Allah kita minta kepada Allah, kembalikan ya Allah Ramadan setiap tahunnya ya Allah dalam keadaan sehat afiat. Ada orang yang sehat tapi nggak afiat. Ini ente sehat afiat di sini. Sehat ente buat ngaji. Kan ente masih muda. Masih muda kan hawa nafsu masih tinggi. Enakan ngaji atau tidur di rumah? Tidur. Kecuali sebelah nih. Enakan tidur. Lagi begini kan enakan tidur di rumah. Lengkap-lengkapan lebih ini kan enak begitu. Bukan begitu bakal asal toel-toel aja. Besok pengantin baru belum mantap belum? Belum mantap bini belum hamil belum? Ukuran. Oh iya. Usahain lagi tuh biar benar-benar ini dapat anak mudah-mudahan. Amin. Nggak usah dibuka, gitu-gitu aja. Gitu aja. Tanya nyutin. Kalau dia dari udah apa? Dilantarin doang. Bisa 1 tahun bisa. Tamu-tamu dari pulang mau apa ya? Dilihatin tapi kan gergetan. Oh, ayo nggak paham. Kalau sekarang udah paham, kecil orangnya, otaknya otak kolok. Alhamdulillah kita sehat afiat di sini nih, sehat afiat. Karena ada orang yang sehat tidak ada. Afiat kita sehatnya sehat afiat. Ini sehat afiat gitu ya. Capek-capek itu kan capek. Ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang dagang, ada yang ngajar kan capek tuh dari pagi. Ada yang tidur kayak gitu. Dia tidur capek dia. Bukan capek. Tapi ibunya mati loh. Oh, tidur capek dia. Dia kan kayak belum tutup. Ya kita ada yang segala macam kegiatan, tapi malam Allah terakhir alhamdulillah. Emang kita mata malam kita kan nggak bisa tidur di bawah jam 12, nggak bisa. Mata kita jam 12 lewat masih apa? Seger masih melek. Tuh makanya untuk punya bini anak BW. Kan gak nambah. Kalau yang bukan BW kan jam 9 udah apa? Dengan tuh laki itu masih seger. Kalau main gitar. Main gitar. Jadi usahain yang sama-sama, dari yang BW cakep-cakep kan. Nanti yang sedang, iya dong aja. Ini cakep-cakep, gak main lain kan, BW cakep-cakep. Kita liatin dari jauh tuh, ini anak mana nih?
adiknya ini. Satu namanya Taza. Udah yang punya. Siapa yang 2 orang yang punya? Tapi 2 orang ditolak. Ada orang yang enggak. Ada orang imam ditolak. Udah nggak diterima sama Taza, kata dia najis. Taza bilang mana nih? Saat emang dia udah orang ngajak. Kita nggak ngaji. Dia bercanda. Pelajaran tuh gitu. Yang berjaga, upayakan kalau pengen cari perempuan yang kira-kira namanya sepadan. Jangan yang lebih, jangan. Kalau yang lebih itu ujung-ujungnya itu perempuan yang sama kita. Kecuali ente punya apa? Tuh, duit. Punya duit biar mukanya hancur nggak apa-apa ya. Yang penting duitnya nggak hancur, dia rapi. Ini udah duit bukan hancur, duit hancur. Udah deh, Imam jangan upayakan Taza, jangan, nggak usah deh. Cari yang lain, cari siapa kayak yang jelekan. Lagi cari Taza. Taza kan cakep. Taza mesti sama cowok yang apa? Yang cakep juga. Oh, jadi pas jalan tuh dia nggak buang muka. Kalau marah pas kenapa dia begini. Emang begitu. Yang sekumpul yang apa sepadan dengan kita yang pas-pasin. Itu lihat muka itu ngajak lu ngaca. Dia ngajak, wah iya muka lu begini nih. Mesti cari yang begini nih. Pasti pas ditembak pasti mau nggak? Mau. Emang gak ada. Ada aja pas jaga ya. Kemarin si Taza meriang sakit. Hari orang Imam gak bawa buah. Oh keburunya. Keburu yang nyampe. Pasti tetap ditolak. Aduh, gitu ya ngaji suka banget. Malam. Balik hujan. Besok jadi besok nih. Jadi besok di rumah. Makan apa di rumah? Ya. Anak-anak udah janji gak mau makan dari rumah pas sore. Masa kasih kering. Di luar nih, di luar. Nggak dalam nggak? Iya. Oh ini bukan kayak sampai sempit. Di luar jis, pandangnya sepanjang kubete tuh situ. Iya. Jadi makannya keripik benar. Jeruk, nggak ada nasi nggak ada. Jadi kamu nih ada 10 KM bisa angkat tangan dan dia jawab matikan Odi. Jangan sampai baru angkat tangan lo, bahaya. Kamu udah angkat tangan orang jelas semua. Kamu mau apa? Punya doa gitu ya, Allahumma amsikis sama biqadril hajat. Jangan lupa tuh nanti ada acara ada hajat, gerimis, hujan, baca doa itu. Allahumma amsikis sama biqadril hajat. Ulang-ulang, Allahumma amsikis sama biqadril hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amsikis sama biqadril hajat. Allahumma amsikis sama biqadril hajat. Allahumma amsikis sama biqadril hajat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amsikis sama biqadril hajat. Lagi. Allahumma
amsikis sama biqadril hajah lagi. Allahumma amsikis sama biqadril hajah. Tapi buat kebaikan, nggak bisa buat maksiat tuh, nggak bisa. Buat kebaikan gitu. Kebaikan dalam agama tuh kita minta kepada Allah demikian. Kita pengen ada hajatnya, minta kebaikan dalam agama, minta kepada Allah dengan kalimat tadi. Allahumma amsikis sama biqadril hajah. Ya Allah, amsikis sama, tahan dulu ya Allah turunnya air hujan, sekedar keperluan doang, hajat kita berapa jam ya, minta kepada Allah demikian. Doa demikian ya, Allahumma amsikis sama biqadril hajah. Nah besok insya Allah kita udah puasa, insya Allah ya, sehat afiat mudah-mudahan. Jangan lupa tuh, niatin besok puasa, pengen tarawih biar benar, pengen puasa biar benar, tapi pakai ilmu. Ibadah yang ente kerjain tanpa ilmu sama sekali semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kudu pakai apa? Ilmu. Ente cebok mesti pakai ilmu, ente mandi hadas mesti pakai ilmu, ente wudu mesti pakai ilmu, semua mesti pakai ilmu, semua dasarnya ilmu. Nggak ada ilmu maka semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita puasa nih. Nah, apa itu puasa? Puasa adalah al-imsaku anil mufattirati, menahan diri dari hal-hal yang bikin batal puasa. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh rokok, nggak boleh ya, nggak boleh hubungan badan suami istri, nggak boleh tuh. Jadi semua nggak boleh. Hal-hal yang bikin batal puasa kita tahan semua. Dari kapan? Jami'an nahari, dari mulai pas masuk waktu subuh, belum subuh tuh, udah subuh masuk, udah mulai, nggak boleh kita makan. Tapi kalau masih imsak boleh nggak makan? Boleh. Pas ente bangun kesiangan jam 4:30, kemudian imsak, langsung bunyi itu, dia punya alarmnya tuh. Nah itu udah ngerti, ini bukan nggak boleh makan, masih boleh apa? Masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh merokok, masih boleh hubungan suami istri. Ditanggung kan tuh, kan cuma 5 menit. Allahu Akbar. Iya, yang penting masih berapa dari itu? Subuh, masih diperbolehin, ente boleh makan. Baru imsak doang, boleh makan udah. Subuh jam 4:30, imsak jam 4:15. Ente pas imsak masuk waktunya masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh merokok, masih boleh hubungan suami istri. Tapi ingat, kalau udah masuk waktu subuh sudah dilarang, udah nggak boleh lagi tuh. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh merokok, nggak boleh hubungan suami istri. Nah, ngerti ya? Jadi yang disebut dengan puasa menahan diri dari hal-hal yang bikin batal puasa tadi, makan, minum, merokok, bersetubuh dengan istri, dimulai dari masuk waktu subuh. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Jadi nggak lama tuh. Subuh masuk, udah nggak boleh makan. Sampai kapan? Nanti sampai terbenam matahari, sampai maghrib tuh. Pas maghrib baru boleh makan. Jadi batasan kita puasa dimulai dari masuknya waktu subuh sampai terbenam matahari. Udah ngerti ya? Tapi kalau tadi imsak, baru makan imsak, terusin jangan tuh. Terusin. Baru makan, baru merokok imsak, terusin jangan. Terusin. Selama tadi buat apa? Buat subuh, diperbolehin semua itu dikerjain. Catatan tadi itu, yang paling penting tadi bahwa semua tadi nggak boleh dikerjakan kalau sudah masuk waktu subuh. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Jelas ya? Bini yatim dengan niat, wajib menggunakan apa? Niat. Nih, rukun puasa ada 2. Pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang bikin batal puasa. Niat yang pertama, yang kita ucapin niat modal-model, itu disebut dengan bacaan niat. Ingetin tuh, itu yang udah ngaji biar paham. Yang kita baca bareng-bareng tuh, habis sembahyang sunnah witir, habis baca doa witir, kan baca doa bareng tuh. Itu bukan niat, tapi disebut dengan bacaan niat. Bacaan niat hukumnya sunnah yang disebut dengan at-talaffuz binniyah. Nah, niat itu di hati kita. Ngertiin tuh ya? Niat di hati. Dari kapan mulainya? Niat itu dimulai dari terbenam matahari. Pas maghrib masuk, ente batalin puasa, kemudian baca doanya, ingetin ya. Jadi baca doanya habis batalin puasa, habis makan korma, habis minum air putih, habis minum
Sunnah tuh pakai korma. Kalau korma nggak ada, sunnah pakai madu. Kalau madu nggak ada, sunnah pakai yang manis-manis, teh manis, kopi manis. Kalau nggak ada, pakai suami yang manis. Jadi kalau nggak ada, usahain apa tadi tuh? Yang manis-manis tuh, kayak gitu. Jadi sunnah demikian. Pertama pakai madu, yang kedua pakai pertama pakai korma dulu, yang kedua pakai madu, yang ketiga pakai yang manis-manis tuh. Kalau nggak ada, baru minum air apa? Air putih. Nah, habis batalin langsung baca doanya. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftaltu dahaban wa ma'u wa talatil ruh wa talatal ajru insyaallah. Tadi itu baru niat, udah mulai tuh. Jadi nggak mesti kapan? Nggak mesti habis sembahyang sunnah witir. Jadi udah masuk waktu maghrib, dung maghrib udah masuk, ente udah batalin puasa, udah baca doanya, langsung boleh apa? Niat. Tuh, itu niat dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i rahimahullah, wajib setiap malam tuh. Setiap malam wajib. Yang dibilang malam tadi, antara terbenam matahari sampai sebelum masuk waktu subuh tuh. Itu yang dibilang malam wajib diinepin. Nah, ente biar nggak kelupaan tadi, pas batalin puasa, baca doa tadi, langsung niat di hati. Minimal tadi, aku niat puasa Ramadan. Sekitar orang itu yang wajib. Masukin di hati, minimal tadi, aku niat puasa Ramadan. Ingat itu? Itu wajib setiap malam. Niat masukin di hati, minimal tadi adalah kalimat tadi apa? Aku niat puasa Ramadan tuh. Di hati tuh ya, maghrib masuk, batalin puasa, baca doanya, langsung niat di hati kita. Aku niat puasa Ramadan. Ngerti jelas ya? Kalau ente khawatir nanti kelupaan, satu malam kita kan kadang-kadang suka lupa. Belum lebaran kita kan kadang-kadang suka lupa tuh. Iya kan? Belum. Iya kan, namanya suami kan mikirin deh. Mikirin baju istrinya kan sunnah. Pakai baju baru hukumnya apa? Sunnah. Kan suami masih mikirin tuh. Dipikirin gimana caranya biar dapat apa? Duit yang halal nih buat bini. Kalau sehari ini lain. Macam-macam perempuan, macam bajunya perempuan. Buat macam-macam perempuan tuh. Belum baju yang pakai buat jalan, pakai baju pakai celana apa? Celana lepis, macam-macam. Kita mesti beli itu. Laki sunnah kirangin bini setahun sekali minimal itu. Anak kita. Kemudian pakai apa lagi, sendal yang baru, sepatu yang baru. Padahal kan demikian tuh. Kan laki kadang-kadang suka begitu mikirin tuh. Sampai pada akhirnya lupa apa? Lupa niat. Nah, untuk menjaga itu, maka pada malam tarawih yang pertama, ingetin nih. Pada malam tarawih yang pertama, misalnya besok malam Rabu atau malam Kamis, pas sunnah tarawih yang pertama, sudah kelar tarawih, niat di hati ente masing-masing. Niatnya bagaimana? Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Gitu itu niatnya tuh. Niat di hati, habis sholat sunnah tarawih yang pertama, niat di hati, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Ini adalah madhab dari madhab Imam Malik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar kalau khawatir nanti kita kelupaan satu hari, satu malam, maka sah puasa kita dengan sebab tadi niat itu. Tuh begitu fungsinya tuh, ingetin ya. Jadi besok insya Allah malam Rabu atau malam Kamis kita udah sunah tarawih, udah kelar selesai, niat di hati masing-masing. Tadi minimal aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Ingetin ya. Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Ingetin tuh. Niat di hati tadi dengan kalimat tadi apa? Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Nah, itu niat adalah pendapat dari Imam Malik. Kita disunnahkan untuk mengikutinya. Tujuannya apa? Manakala kita kelupaan satu malam, tidak niat dengan niat yang wajib dalam madhab kita, maka sahlah ibadah puasa di hari itu. Jelas ya? Tapi kalau ente nggak niat dengan niat yang tadi itu, maka berarti wajib apa tuh? Wajib niat setiap malam. Kalau kelupaan satu malam berarti puasa dihukumkan nggak sah, maka wajib diapain? Makanya jangan lupa tuh, jangan lupa sholat sunnah tarawih yang pertama,
Habis kelar tarawih atau witir langsung niat di hati. Tadi minimal aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Bapak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Nah, sekali lagi. Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Nah, sih ya, gitu ya. Itu pas ente melakukan sholat sunnah tarawih yang pertama, niatin di hati. Aku niat puasa sunnah itu. Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Tuh. Itu niat fungsinya apa? Kalau kita kelupaan, maka dihukumkan sah puasa kita yang malam itu kita nggak niat. Terus ngerti ya? Jadi kalau madhab kita wajib setiap apa? Setiap malam. Tuh. Kalau kita nggak kelupaan niat. Kalau kita kelupaan niat. Habis puasa nih kelar. Kemudian udah maghrib, kita nggak lupa, niat langsung batalin puasanya, baca doa yang tadi, Allahumma laka suntu wa ala istiga aftartu wa hadal zama'u wa talatil uruku wa tabatul ajru insyaallah. Langsung niat di hati kita, aku niat puasa Ramadan. Segitu doang tuh yang wajib dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau kita kelupaan, udah di cover dengan niat yang tadi malam pertama tarawih. Yang tadi itu aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Mas ngerti ya? Jadi yang dibilang puasa tadi menahan diri dari hal-hal yang bikin batal puasa. Makan, minum, merokok, hubungan suami istri. Dari kapan tadi? Dari mulai masuk waktu subuh sampai terbenam matahari. Artinya apa? Kalau masih waktu imsak, maka kita masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh ngerokok, diperbolehin. Tapi kalau udah subuh, maka semua nggak boleh. Sampai kapan? Sampai terbenam masuk matahari. Terbenam matahari, dung-dung maghrib, langsung kita buka puasa tuh. Ya, tadi sunnahnya pertama pakai kurma, kalau nggak ada pakai madu, kalau nggak pakai yang manis-manis. Yang kalau nggak ada pakai apa? Air putih, disunnahkan demikian ya. Jadi pertama puasa niat dulu, niat. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua meninggalkan atau menahan diri dari semua hal-hal yang bikin batal puasa. Yang bikin batal puasa apa aja? Yang pertama, ar-riddah. Riddah sifatnya ya. Orangnya disebut dengan murtad. Riddah adalah sifatnya, orangnya disebut dengan murtad. Contoh, ada orang pakai kain serebet, dikatain, lu mau dihinari masih pakai apa? Kain sarung aja. Tujuannya menghina daripada kesunahan dari sunnah Rasulullah SAW. Itu orang sudah apa tuh? Udah murtad, udah kafir tuh orang tuh, nggak boleh. Atau ada orang yang memang dia menghina perempuan pakai jilbab. Lu zaman modern masih pakai apa? Jilbab aja. Tujuannya menghina syariat. Itu orang juga hukumnya apa? Sudah kafir tuh. Orang yang murtad tadi dihukumkan kalau dia puasa langsung puasanya apa? Batal langsung. Yang kedua adalah haid, nifas dan melahirkan. Haid, nanti udah puasa nih, udah niat. Malamnya udah niat, kemudian pas jam 11 keluar darah haidnya. Langsung apa tuh? Langsung batal tuh, langsung batal. Jadi pas keluar darah haid langsung apa? Langsung batal. Tapi ingat, nanti yang haid, yang nifas, yang melahirkan, yang nyatein, kalau bisa makan jangan di mana? Jangan di luar, jangan di pinggir jalan. Yang udah ngaji jangan makan di pasar Jatinegara. Di mana lagi tuh? Tanah Abang. Jangan tuh, sekalipun boleh nggak tuh? Boleh. Tapi kan orang nggak tahu kita lagi apa? Lagi haid nggak tahu. Tahunya kita pakai jilbab. Nanti orang bilang, tuh pakai jilbab nggak ada. Tak puasa, padahal lagi apa? Lagi head, sama kayak dia kemarin nih. Dia lagi head juga apa? Apa gila aja? Tapi lagi dengar ya? Dengar, alhamdulillah. Dia udah 9 tahun, alhamdulillah. Kalau dulu cuma menang 1 atau 2 gitu. Selebihnya dia dibilang alhamdulillah, kenapa? Alhamdulillah masih menang 2. Gila, menang 2, alhamdulillah. Tapi sekarang enggak, dia udah sadar insya Allah. Jadi udah nanti dulu. Mudah-mudahan terusnya sampai dia mati ya. Ya sepanjang umur mudah-mudahan sih. Duluan yang mati kayaknya bulan yang lain ini.
Jelas gitu ya. Jadi pertama tadi apa tadi? Tadi pertama ridda. Yang kedua adalah haid, nifas, melahirkan. Jadi kalau antum lagi haid, lagi nifas, melahirkan, upayakan jangan makan di mana? Jangan makan di luar. Juga kalau di rumah jangan di depan anak, jangan kesian anak yang lagi puasa. Upayakan di mana? Di kamar. Kalau kamar ada, di kamar mandi aja makan. Rumah kecil kan nggak ada kamar, udah kamar mandi makan. Bismillah. Jadi jangan sampai makan di pinggir jalan ya. Yang haid perempuan, yang nifas, yang melahirkan jangan sampai makan di pinggir jalan. Yang ketiga, gila. Sekalipun sebentar doang, batal puasanya tuh. Nah, kita baik sangka. Mungkin orang yang makan di warteg siang-siang mungkin apa? Kita baik sangka. Wah gila kayaknya sih. Kalau nggak gila kan mungkin makan. Jadi baik sangka. Nanti kalau yang ketemu tamu lagi makan, baik sangka aja deh. Mungkin mampu lagi gila. Jadi kalau ada orang yang memang dia gila, maka sekalipun 1 detik doang puasa dihukumkan apa? Batal. Atau ada orang yang dipaksa buat apa? Buat makan, buat minum. Tapi kalau nggak didramatisir enggak ya? Jangan nanti berdua sama teman, nanti lepas sampai pakai golok nih. Lagi lapar nih, lepas sampai pakai golok biar dia ada. Belum makan nggak boleh begitu, nggak sah tuh. Tetap nggak batal kayak begitu. Ini maksa yang benar. Dipaksa oleh orang lain buat apa? Buat makan, buat minum, atau bersetubuh sengaja dipaksa tuh, maka dihukumkan kalau sampai dia makan puasanya dihukumkan tidak batal. Kalau maksanya maksa yang apa? Maksa yang benar. Jadi pertama tadi adalah ridda, yang kedua haid, nifas, melahirkan, yang ketiga gila sekalipun hanya 1 detik. Yang keempat tadi dipaksa batal kita tidak batal puasa kita. Kalau nggak dipaksa maka dihukumkan batal baru. Kalau dipaksa maka dihukumkan tidak batal puasa kita. Kemudian apa lagi? Al-irma wasyukru, pingsan, ayan, pingsan atau mabuk. Tapi dengan syarat sepanjang waktu puasa. Kalau sebentar doang kemudian sadar sekalipun 1 detik saja maka dihukumkan sah puasanya. Misalnya ada orang yang biasa ayan. Dia ayat, pingsan. Kemudian siang-siang udah apa? Sadar. Maka sah puasa dia. Kecuali ayat atau mabuk sepanjang apa? Waktu puasa. Dari subuh sampai terbenam matahari. Tuh. Kan jarang gitu orang ya. Kalau ayat paling cuma berapa jam doang. Deret ayat langsung apa lagi? Sadar lagi tuh. Jadi orang yang ayat, kalau seandainya dia sadar pada masih waktu puasa, maka dihukumkan puasanya adalah hukumnya sah. Jadi pertama tadi yang bikin batal puasa adalah ridda. Yang kedua haid, nifas, melahirkan. Yang ketiga gila sekalipun hanya 1. Yang keempat tadi yang dipaksa nggak batal. Yang dipaksa apa dihukumkan? Nggak batal. Yang nggak dipaksa dihukumkan batal. Yang kelima pingsan, ayat, dan apa? Dan mabuk. Tapi sepanjang apa tadi? Sepanjang waktu puasa. Yang baru sekarang nih. Yang keenam, jima, hubungan suami istri, batal puasa tuh. Hubungan suami istri di siang Ramadan hukuman apa? Batal. Ditahan-tahan dulu. Tungguin apa? Tunggu maghrib. Jangan sampai sebentar enaknya, maka nanti batal puasanya. Si suami wajib bayar kifarat suami itu. Pertama bebasin 1 orang budak perempuan, sekarang udah nggak ada mukminah. Sekarang yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga memberikan makan 60 orang miskin, orang fakir. Tuh kalau orang yang apa bersetubuh di siang hari bulan suci Ramadan, maka jangan deh. Itu nanti ada kifaratnya tuh. Tadi pilihan pertama bebasin 1 budak perempuan yang mukminah. Yang kedua tadi berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga memberikan makan 60 orang fakir miskin. Upayakan jangan tuh, karena jima itu dihukumkan batal puasa kita. Kemudian yang berapa ini? 7. Sampainya materi atau benda ke rongga tubuh kita. Nah, kita berenang. Kemudian airnya masuk lewat apa? Lewat kuping, lewat pantat tuh, lewat mulut, batal puasa kita.
berenangnya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai airnya masuk apa? Masuk ke rongga kita punya tubuh, maka dihukumkan batal puasa kita. Ada orang nggak tahan, panasnya luar biasa, diberendam di mana itu? Di bak mandi, berendam. Gimana hukum puasanya tuh? Kalau seandainya sampai air masuk ke mana? Ke rongga tubuhnya, maka dihukumkan puasanya menjadi apa? Menjadi batal tuh. Jadi nggak bisa nggak masuk, pasti apa? Pasti masuk tuh, lewat pantatnya atau lewat apanya? Lewat hidungnya atau lewat mulutnya atau lewat telinganya, maka dihukumkan batal. Tapi kalau ente lagi naik motor, kemudian ente nganga, gitu, kemudian masuk apa? Masuk laler atau masuk apa lagi? Debu. Kalau itu yang gede tuh. Akhirnya, gitu. Masuk. Lumayan. Kopi ada kopi. Jadi sekalipun tadi apa tuh? Masuk laler atau masuk tadi debu. Sekalipun ente sengaja apa? Nganain begini nih, sengaja. Kali-kali ada bawahnya. Sengaja. Yang masuk tahu-taunya apa? Laler tuh. Lumayan ya. Ini gimana hukumnya tuh puasanya tuh? Dihukumkan tidak apa? Tidak batal gitu. Atau ente lagi ngangak kemudian masuk apa? Debu, masuk pasir, maka dihukumkan puasa ente tidak apa? Tidak batal tuh, gitu ya. Atau ente mandi hadas habis subuh, hubungan suami istri malamnya, bangun kesiangan, kan nyenyak tuh. Orang habis subuhan, nyenyak sampai pagi, bangun jam berapa tuh? Jam 5:30, berarti lewat apa? Subuh, baru mandi hadas. Pas mandi hadas, air mandi hadasnya masuk dari kuping, masuk ke mulut, masuk ke pantat kita atau ke hidung kita. Bagaimana puasa kita? Dihukumkan nggak batal. Ingatin, kalau mandinya mandi yang diperintah dalam syariat, ente mandi yang wajib atau mandi yang sunnah, airnya itu sampai masuk ke rongga tubuh kita, maka dihukumkan puasa nggak batal. Gitu ya. Kalau kita mandi wajib atau mandi apa? Ada sunnah, contohnya sunnah Jumat. Kita mandi sunnah Jumat nih. Kemudian pas mandi sunnah Jumat, airnya masuk ke mana? Kuping, masuk ke hidung, masuk ke mulut. Maka dihukumkan itu air yang masuk ke dalam rongga dihukumkan tidak membatalkan puasa kita. Let's ngerti ya? Gitu ya? Jadi kalau mandinya mandi yang diperintahkan pada syariat, kemudian sampai airnya masuk ke rongga tubuh kita, maka dihukumkan puasa kita tidak apa? Tidak batal, gitu ya. Ente mandi wajib nih, suami istri, mandi wajibnya jam 6 pagi. Pas mandi wajib mandi hadas, air mandi hadasnya masuk ke mana? Ke mulut, masuk ke hidung, masuk ke kuping, masuk ke pantat. Ini bagaimana hukumnya puasa? Dihukumkan tidak batal. Kenapa demikian? Karena mandi wajib adalah mandi yang diperintahkan pada apa? Pada syariat, pada agama. Lah ngerti ya? Jadi kalau mandinya mandi biasa, itu bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah, mandi pagi biasa. Kemudian apa? Kemudian dari air itu masuk ke mana? Ke telinga, masuk ke mana lagi? Hidung. Bagaimana hukumnya tuh puasanya tuh? Batal tuh, ingetin. Kalau mandinya mandi yang sifatnya mubah, maka dihukumkan puasa kita menjadi apa? Menjadi batal. Ingetin ya. Itu kaidah tuh. Mandinya mandi yang diperintah pada syariat, bila airnya masuk ke rongga tubuh kita, maka dihukumkan puasa kita tidak batal. Tapi kalau mandinya mandi yang sifatnya mubah, mandi pagi, mandi sore, mandi malam misalnya, mandi pagi sore ya. Kemudian ini mandi biasa, airnya masuk ke mana? Ke rongga tubuh kita, ke hidung atau ke kuping, maka dihukumkan puasa kita menjadi apa? Menjadi batal. Jelas nanti ya, gitu tuh kaidah tuh. Jadi kalau anti yang perempuan mandi hadas sebab haid atau sebab nifas atau hubungan suami istri, kemudian pas mandi hadas, ya Allah masuk nih ketelannya, boleh nggak tuh? Boleh nggak ketelan? Boleh. Terus gimana hukum puasanya? Boleh nggak? Nggak batal deh. Tapi jangan apa? Jangan sekali ya. Itu namanya wah, bisa batal. Itu yang nggak apa tuh? Yang nggak sengaja. Ntar takutnya berarti salah paham. Yang mandi hadas sia-sia. Ini kalau yang memang pas kita guyur sedikit apa?
masuk ketelan tuh, itu hukumnya bagaimana? Nggak batal puasa. Tapi kalau yang segayung, itu batal gitu, jangan lupa tuh. Takut nanti anak-anak, wah kalau nanti hadas nggak ada. Karena udah itu tadi ada siang-siang dia lagi haus, kemudian dimasukin ke mulut. Tapi satu apa? Satu gayung, campur lemon lagi. Masih ngerti ya? Jadi kalau mandinya mandi yang diperintah pada hukum syariat tadi mandi wajib atau mandi sunnah, kemudian airnya itu masuk ke rongga tubuh kita, maka dihukumkan puasa kita tidak apa? Tidak batal. Seperti ya? Kemudian bagaimana hukumnya disuntik? Suntik, tahu kan suntik ya? Disuntik di mana? Di pantat, disuntik di sini, disuntik di sini. Ini gimana hukumnya tuh? Dalam pendapat madhab kita, madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Bagaimana hukumnya? Kalau kita lagi puasa, kita diapain? Suntik tuh. Bisa disuntik juga nih. Suntik ingetin. Iya. Suntik apa aja? Bisa kadang-kadang bikin gue kencing aja. Disuntik dokter itu pantat kan begitu tuh, atau suntik sini nih di tangan. Nah ini gimana hukumnya tuh? Kita lagi puasa tapi dokter bilang apa? Ini adek mesti diapain nih? Suntik mati nih. Karena ada batuk nih. Ini gimana hukumnya? Ini gimana hukumnya kita lagi puasa di dokter diapain tuh? Suntik. Maka pendapat yang mu'tamad dihukumkan nggak batal puasa kita. Gitu tuh. Jadi jangan bilang dok, jangan saya lagi